हेलो फ्रेंड्स, ધોરણ 10 વિષય વિજ્ઞાન ચેપ્ટર નંબર 9 આનુવંશિકતા અને ઉદ્વિકાસ। આનુવંશિકતા વિશેની આપણે માહિતી મેળવી લીધી કે આનુવંશિકતા એટલે શું, તો કોઈપણ સજીવ પેઢી દર પેઢી જે લક્ષણોનું વહન કરે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ, આનુવંશિકતા। અને આજે આપણે સમજવાનું છે ઉદ્વિકાસ। તો ઉદ્વિકાસ સમજીએ એ પહેલાં એક ઉદાહરણ એનું સાદું લઈએ। આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ કે ઉદ્વિકાસ કોને કહેવાય। तो विचारो तमे कि कोईक एवी झाड़ीओ छे अने त्यां भमरा बैठेला छे, लाल कलरना भमरा बैठेला छे अने ए बधा त्यां एनी उपर घणी बधी संख्यामां घणी बधी मात्रामां त्यां पोते पोषण मेळवे छे झाड़वीओ उपरथी। अने ए झाड़वीओनी बाजुमां एक मोटुं झाड़ आवेलुं छे अने ए झाड़ उपर कागड़ा बैठेला छे। तो कागड़ा शुं करशे, तो ए झाड़वी जे लीला कलरनी झाड़वीओ छे एना उपर जे लाल कलरना भमरा बैठा छे एने वधारे जो ए लाल कलर एक एवो छे के जेने आकर्षे छे, એટલે કાગડા જે છે એ લાલ કલરને આકર્ષે છે। તો એ શું કરશે, તો એ ભમરાઓ જે છે એને ધીમે ધીમે ખોરાક તરીકે એટલે કે પોતાના પોષણ માટે એનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરશે। તો હવે શું થશે કે ભમરાઓનું જે આખું સમૂહ હતું એ ધીમે 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 નષ્ટ પામશે। કેમ? કારણ કે કાગડાઓ એને ખાશે। હવે કાગડાઓ જ્યારે ખાશે ત્યારે ક્યાંક એવી જગ્યા રહેશે કે જ્યારે ભમરાઓની માત્રા એટલે કે બહુ ઓછી માત્રા ત્યાં हशे, एटले कि थोड़ाक भमराओ जे छे ए बचित रही जवाना। हवे आ बचित भमराओ छे ए पण प्रजनननी क्रिया द्वारा नवा भमराओनुं सर्जन करशे। तो विचारो कि ए समय एवुं थाय छे कि अलग कलर एटले कि भिन्नता एनी अंदर जोवा मळे छे कि प्रजनन द्वारा जे नवा भमरा पैदा थाय छे एमनो कलर लीला रंगनो छे। तो हवे जे झाड़वीओ उपर जे प्रजनननी क्रिया द्वारा जे नवी संतति उत्पन्न थई भमराओनी एनो कलर केवो छे, लीला रंगनो। तो लीला रंग एवो छे कि जे जल्दी कागड़ो एने पारखी शकशे नहीं, एटले कि ए जे लीला रंगना भमरा छे ए बची जवाना एनाथी। परंतु सामे जे लाल कलरना भमरा बाकी रह्या छे ए तो ए खावाना ज छे। एटले एनो धीमे धीमे शुं थवानुं कि धीमे धीमे जे लाल कलरना भमरा जे छे ए धीमे धीमे नष्ट पामवाना अने आगळ जता जे लीला कलरना भमरा जे छे ए पण आगळ प्रजनननी क्रिया द्वारा नवी संतति पैदा करशे अने एमां रंगनी भिन्नता जोईए तो धारो कि ए जांबली कलरना नवा भमरा पैदा करे छे। तो हवे शुं करवानुं, लाल कलर अने वादળી आ बंने कलरने जल्दी कागड़ो पारखशे लीला कलरनी झाड़ी पर बैठेला छे माटे। तो वादળી कलर जे भमरा छे एने पण ए खाई जाय छे, परंतु लीला कलरना जे भमरा बैठेला छे ए शुं थाय छे, बची जाय छे। पण मानो कि एवा समय त्यां कोई हाथी आवीने ऊभो रहे छे अने ए झाड़वीओने वेरविखेर करी नाखे छे। तो झाड़वीओने ज्यारे वेरविखेर करे छे त्यारे केटलाक लीला भमरा जे बचीने बैठा हता एमांना केटलाक भमरा जे छे ए त्यांथी नष्ट पामे छे। तो तमे जुओ कि संतति ज्यारे जेम जेम बदलाय छे तेम तेम शुं थाय छे, तो कलरनी अंदर भिन्नता जोवा मळे छे। एटले उद्विकास थवा माटे डीएनए एना ए आववो ए जरूरी नथी, एने ज आपणे उद्विकास कहीए छीए कि जेनी अंदर भिन्नता जोवा मळे छे कि एवो ने एवो सजीव जेम तमे विचारो कि कोई मनुष्य कोई माणस होय जिमनी अंदर जतो होय पोतानी बॉडी सारी रीते ए बनावी दे। तो तमे विचारो कि ए प्रजनननी क्रिया द्वारा ज्यारे एनुं बाळक जन्म ले छे तो ए केम एनी जे बॉडी बनावी छे एवुं सेम बनवानुं ए ना, ए तो जे आववानुं छे ए ज रीते आववानुं छे। एने पोतानुं शरीर जे छे ए अनुकूल बनाव्युं छे, पोतानी परिस्थितिने अनुकूल बनाव्युं छे। तो एवुं जरूरी नथी कि एवुं ज बाळक एनुं पण आवे। तो आ जे थाय छे भिन्नतानी अंदर फर्क एने ज आपणे शुं कहीए छीए, उद्विकास। हवे आपणे एनी अंदर समजीए આગળનો टॉपिक छे આપણો उपार्जित अने आनुवंशिक। उपार्जित अने आनुवंशिक लक्षणों। तो उपार्जित लक्षणों कोने कहेवाय अने आनुवंशिक लक्षणों कोने कहेवाय, तो आपणे हमणां समज्या कि उद्विकास माटे डीएनए जरूरी छे, डीएनए नी अंदर भिन्नता जरूरी छे। तो पहलो आपणो टॉपिक उद्विकास माटे डीएनए में फेरफार थवो जरूरी छे। उद्विकास माटे डीएनए में फेरफार जरूरी छे। डीएनए नो फेरफार एटले जेम भमराओना 3 कलर बदलाया एज वस्तु अहींया कि 3 ની અંદર
જે જાતિ જોવા મળે છે એ જાતિ એક જ છે, એમનો જે પૂર્વજ છે એ ભમરો જ છે, પણ ખાલી શું થાય છે, કલરની અંદર ભિન્નતા જોવા મળે છે। તો અહીંયા દૂધ વિકાસ જ્યારે થાય, દૂધ વિકાસ માટે ડીએનએ જે છે એ ડીએનએ વારસાગત એના એ આવો એ જરૂરી નથી, એટલે ઉદ વિકાસ માટે ડીએનએમાં ફેરફાર જરૂર છે। હવે ઉપાર્જિત એટલે શું? ઉપાર્જિત લક્ષણો એટલે શું? એટલે કે એવા લક્ષણો કે જે સજીવ પોતે જીવન દરમિયાન, પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન હાંસલ તો કરે છે, પરંતુ એ આગળની પેઢીને એ પહોંચાડતો નથી, એટલે કે આગળની પેઢીને મળતા નથી, તો એને શું કહેવાશે? ઉપાર્જિત। ઉપાર્જિત લક્ષણો કોને કહેવાય? તો ઉપાર્જિત લક્ષણો એટલે કે એવા લક્ષણો જે સજીવ પેઢી દર પેઢી હાંસલ કરે છે, પરંતુ આગળની એટલે કે આવનારી જે આવનારી પેઢી છે એને એ લક્ષણ એ પોતે પહોંચાડતો નથી। જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે આપણે સમજીએ તો ઉંદર લઈ લો, તો ઉંદરની પૂંછડી જ્યારે તમે કાતરની મદદથી કાપી નાખો, તો હવે જ્યારે ઉંદર પ્રજનન કરશે તો આવનારું જે એની સંતતિ છે એ શું કાપેલી પૂંછડીવાળી આવવાની? નહીં આવે। એની સંતતિ કેવી હશે? પૂંછડીવાળી જ આવવાની। એટલે આ જે ઉપાર્જિત છે એ લક્ષણોની અંદર જે સજીવ છે એ પેઢી દર પેઢી પોતાના જે પેઢી દર પેઢી જે હાંસલ કરેલા લક્ષણો છે એ આગળની પેઢીને આપતો નથી, એટલે કે પોતાની પૂંછડી કપાઈ ગઈ તો એનું આવનાર સંતતિ કપાયેલી પૂંછડીવાળું આવશે, એ જરૂરી નથી। હવે એ જ રીતે આપણે જોઈએ આનુવંશિક લક્ષણો, તો આનાથી ઉલટું થશે એની અંદર। તો આનુવંશિક લક્ષણોની અંદર શું થશે? તો એવા લક્ષણો કે જે સજીવ પોતે આગળની પેઢીને આપે છે, જે લક્ષણો પોતે હાંસલ કરે છે એ આવનારી આગળની પેઢી જે છે એને શું કરે છે? એ પહોંચાડે છે। તો આવનારી પેઢીને આપે છે તો એ લક્ષણો કેવા થઈ ગયા? આનુવંશિક લક્ષણો। આવનારી પેઢી સાથે કોઈ સંબંધ નથી તો એ કયા? ઉપાર્જિત। એટલે કે પોતે જેની અંદરથી જે લક્ષણો હાંસલ કરે છે એ બીજી આવનારી પેઢીને આપતો નથી, અને જો આપે છે તો એ આનુવંશિક લક્ષણો કહેવાશે। ઉપાર્જિત એટલે કે લક્ષણો આગળની પેઢીને આપતો નથી। ક્લિયર? તો આ થઈ ગયું ઉપાર્જિત અને આનુવંશિક લક્ષણો। હવે આપણે જોઈએ ઉદ વિકાસ અને તેનું વર્ગીકરણ। ઉદ વિકાસ કોને કહેવાય અને તેનું વર્ગીકરણ જોઈએ આપણે। ઉદ વિકાસ અને વર્ગીકરણ। તો ઉદ વિકાસ એટલે શું? તો હમણાં જ આપણે સમજ્યા। તો એક જાતિમાંથી બીજી જાતિને ઉત્પત્તિ, એક જાતિમાંથી બીજી જાતિની ઉત્પત્તિ એટલે આપણે શું કહેવાય? ને ઉદ વિકાસ। પણ એની અંદર ભિન્નતા જરૂરી છે, એટલે કે એકના એક ડીએનએ જે છે એનો પોતાનો જે ડીએનએ છે એ આવનાર સંતતિમાં આવે એ જરૂરી નથી, એને જ આપણે શું કહીએ છીએ? ઉદ વિકાસ। વર્ગીકરણમાં શું ફરક છે? બંનેમાં ઘણો ફરક છે, કારણ કે ઉદ વિકાસ એ એક જાતિમાંથી બીજી જાતિને ઉત્પત્તિ કરવી, જ્યારે વર્ગીકરણ એ શું છે? તો કોઈ એક સમૂહ, કોઈ એક જાતિ જે છે એનો આખો એક સમૂહ રાખી એના સિવાયના લક્ષણો ધરાવતું હોય તો એને કોઈ બીજા સમૂહની અંદર મૂકે તો એને આપણે શું કર્યું કહેવાય? વર્ગીકરણ। તો વર્ગીકરણની અંદર શું થશે? તો લક્ષણોને આધારે વર્ગીકરણ, એટલે એને આધારે જે સમૂહ બનાવવામાં આવે છે એને શું કહીએ છીએ આપણે? વર્ગીકરણ। લક્ષણ એટલે શું? તો લક્ષણ એટલે સજીવનો બાહ્ય કદ, દેખાવ, એને આપણે શું કહીએ છીએ? લક્ષણ। બહારથી જોઈ એનો વ્યવહાર હોય, આ બધી વસ્તુને જોઈ અને તમે જે કહી શકતા હોય એને જ આપણે શું કહીએ છીએ? લક્ષણ। જેમ કે કોઈ સજીવનો એની ચામડીનો રંગ, તો રંગને આધારે તમે એને પારખી શકતા હો। પુષ્પનો રંગ, પુષ્પના રંગને આધારે તમે એને કહી શકતા હો કે આ રંગનું પુષ્પ એ આ છે, તો પુષ્પનો રંગ પણ એના પર ડિપેન્ડ છે। એ સિવાય ઊંચાઈ, તો ઊંચાઈની આધારે પણ તમે કોઈ વ્યક્તિને પારખી શકો છો। તો જો સજીવની બે જાતિઓ વચ્ચે સામાન્ય લક્ષણ હોય તો કહી શકાય
કે બંને જાતિના નજીકનો સંબંધ ધરાવે છે। કોઈ બે જાતિ તમે લઈ લો અને એ બંનેના લક્ષણો જો સરખા હોય, બંને સમાન દેખાતા હોય, દેખાવ થોડો ઘણો ભિન્ન હોય પરંતુ એમના લક્ષણો જો સમાન હોય તો એની આધારે કહી શકીએ કે એમની નજીક કોઈ એક સજીવમાંથી ઉત્પત્તિ આ બંનેની થઈ હશે। જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે કૂતરો અને વરુ, દેખાવમાં તમે જોશો તો બંને સરખા જ દેખાતા હશે, ખાલી સહેજ કલરની અંદર ભેદ હોય પરંતુ એ બંને એક નજીકના કોઈ પૂર્વજની કોઈ જ્ઞાતિઓ હશે। જેમ કે ભમરાનું ઉદાહરણ લીધું, એની અંદર જે કલરનો પરિવર્તન આવ્યો હતો એ પરિવર્તનને આધારે આપણે કહેતા હતા તો કૂતરો અને વરુ એ બંને દેખાવમાં સરખા છે પણ એની અંદર ભિન્નતા જોવા મળે છે, એટલે કે નજીકના કોઈ પૂર્વજ હોય એની અંદરથી આ ઉત્પત્તિ થઈ હશે એવું આપણે કહી શકીએ। ચિમ્પાન્જી, ચિમ્પાન્જીને તમે જોયો હશે તો ચિમ્પાન્જીને જોઈ એનું અનુકૂળન કરીએ આપણે તો એ કોના જેવો લાગે છે તો એક મનુષ્ય જેવો, મનુષ્યનો જે અવતાર છે એ ચિમ્પાન્જીના જેવું જ લાગે છે। તો એ બંનેની જ્યારે પરખ કરીએ ત્યારે એના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે આ બંને કોઈ નજીકના કોઈ પૂર્વજની સંતતિ હશે કે જેના ઉપરથી આ બંનેનું ઉત્પત્તિ થઈ હશે। આમ વર્ગીકરણમાં જાતિઓ નજીક છે કે દૂર તેનો અભ્યાસ કરી શકાય છે। એ બંનેને પારખી અને આપણે કહી શકીએ કે એમની જે સંતતિ છે, એમની જે જાતિ છે એનું વર્ગીકરણ જે આપણે કર્યું છે એ નજીકનું છે કે દૂરના કોઈ પૂર્વજનું। હજારો વર્ષ પહેલાં આપણે જ્યારે આગળના ચેપ્ટરો ભણ્યા હતા ત્યારે કહ્યું કે હજારો વર્ષો પહેલાં દરિયાની અંદર કોઈ એક કોષી સજીવ જન્મ્યું હતું અને એ એક કોષી સજીવને આધારે આખી જે આ દુનિયાની અંદર જે કંઈ પણ સંતતિ, જે પ્રાણીઓ લઈ લો, પશુઓ લઈ લો અથવા તો પક્ષીઓ લઈ લો, આપણે પોતે મનુષ્ય પણ લઈ લો તો એ એક કોષી સજીવની અંદરથી ઉત્પત્તિ થઈ હશે। તો આ એ નજીકનો છે કે દૂરનો એના વર્ગીકરણની જાતિનું જ્યારે વર્ગીકરણ કરવામાં આવે ત્યારે આપણે એને પારખી શકીએ છીએ। સજીવોની જાતિ જેટલી નજીક એટલા સામાન્ય લક્ષણો વધુ। જેમ કે અહીંયા ચિમ્પાન્જી અને માણસ એનો બાહ્ય દેખાવ તમે જોઈ અને કહી શકો તો જેમ જાતિ જે સજીવની જાતિ છે જેટલી નજીક એટલા એમના સામાન્ય લક્ષણો વધુ અને જેટલા સામાન્ય લક્ષણો વધુ એટલે નજીક સામાન્ય પૂર્વજ એક જ હોવાની શક્યતા વધુ। જેટલા આપણે લક્ષણો સમાન જોઈએ એટલું કહી શકીએ કે આ પૂર્વજનો હોઈ શકે છે। તો આપણી આસપાસ જે પણ સજીવો જેમ કે પ્રાણીઓ લઈ લો, પક્ષીઓ લઈ લો અથવા તો કીટકો, તો આ બધા જ પ્રાણીઓ જે છે એ એક જ પૂર્વજના હશે એવું આપણે કહી શકીએ અને એ પૂર્વજ એટલે કે એક કોષી કોઈ પ્રાણી હશે એમાંથી એની ઉત્પત્તિ થઈ હશે એવું આપણે કહી શકીએ। તો આ ચર્ચા થઈ ઉદ્વિકાસ અને વર્ગીકરણને આધારે અને ઉદ્વિકાસને આધારે તમે કઈ રીતે કોઈ સંતતિને પારખી શકો કે એ કઈ જાતિની છે એ વસ્તુ પારખવા માટે કોઈ એક સમૂહ બનાવવામાં આવે તો સમૂહના આધારે આપણે એને નક્કી કરી શકીએ છીએ। ક્લિયર? તો હવે આપણે જોઈએ ઉદ્વિકાસના જે આના સંબંધિત કે એના રિલેટેડ કયા સંબંધો છે કે જેના આધારે તમે આ વસ્તુને પારખી શકો છો, એના લક્ષણો કયા છે। તો જોઈએ આપણે ઉદ્વિકાસીય સંબંધ। તો ઉદ્વિકાસીય સંબંધ એ શેના પર રહેલો છે તો એ આ ત્રણ બાબતો ઉપર રહેલો છે। એક તો છે સમમૂલક અંગો, બીજું છે કાર્ય સંદેશ અંગો અથવા તો સમરૂપ અંગો એટલે કે સરખા અંગો હોય એના ઉપર, અને ત્રીજો છે એના અશ્મિ અથવા તો જીવાશ્મો ઉપર। તો પહેલું જોઈએ સમમૂલક અંગો। તો સમમૂલક અંગો એટલે શેના પર આધાર હોય છે તો આધારભૂત, એમાં અંદર શું હોય છે કે આધારભૂત સંરચના સમાન હોય છે, એની જે સંરચના તૈયાર થાય છે એ કેવી હોય છે સમાન હોય છે અને એક જ પૂર્વજમાંથી પેદા થયેલા હોય છે। કાર્ય જુદા જુદા હોય છે એટલે કોઈ એવો સજીવ કે જેની અંદર શું હોય છે એની સંરચના સમાન હોય, એ એક જ પૂર્વજમાંથી પેદા થયેલા હોય પણ એમના કાર્ય કેવા હોય જુદા જુદા। જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે લઈએ તો ગરોળી છે, દેડકો છે, પક્ષી છે અને માનવ, આ ચારના જ્યારે તમે અગ્ર ઉપાંગો જુઓ, અગ્ર ઉપાંગનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો તેની સંરચના કેવી હોય એક સમાન હોય। એટલે કે તમને બુકની અંદર આપેલું છે સારું એવું ચિત્ર, તો તમે દેખી શકો છો કે એ એક હાડકાથી આખું જોઈન્ટ હોય છે અને ત્યાંથી પાછું એક નવું હાડકું શરૂ થતું હોય, એટલે ચારના ઉપાંગો અગ્ર ઉપાંગો જોવામાં આવે તો કેવા હોય છે સમાન હોય છે પરંતુ એમના કાર્ય જુદા જુદા હોય છે। જેમ કે ગરોળી હોય તો એ અગ્ર ઉપાંગોને ચાલવા માટે મદદ લેતી હોય છે, એટલે કે કાર્ય બધાના કેવા હોય જુદા જુદા હોય છે। તો આવા ઉપાંગો સમમૂલક અંગો એટલે કે એની અંદર શું હોય આધારભૂત સંરચના સમાન હોય, એક જ પૂર્વજમાંથી પેદા થયા હોય પરંતુ એમના કાર્યો કેવા હોય જુદા જુદા હોય, એટલે કે દરેકનું કાર્ય અલગ અલગ હોય। બીજી વસ્તુ કાર્ય સંદેશ અંગો અથવા તો સમરૂપ અંગો। તો અંગોના કાર્યો સમાન હોય, જે અંગ કાર્ય કરતું હોય એ બધા અંગોના કાર્યો કેવા હોય સમાન હોય પરંતુ એની અંદર આધારભૂત સંરચના સમાન હોતી નથી। જેમ કે ચામાચીડિયું જોઈ લો, ચામાચીડિયાની પાંખ અને પક્ષીની પાંખ એ બંને સમાન હોય
એની અંદર કાર્યો બંને ઉડવા માટે જ, પાંખ જે છે એ ઉડવા માટે જ કાર્ય કરે છે, બંને માટે જવાબદાર શું છે? ઉડવા માટે પાંખ. તો બંને ઉડવા માટે પાંખનો ઉપયોગ કરે છે, પણ એમની સંરચના કેવી છે? અલગ અલગ છે, બંને એક સરખા દેખાતા નથી. અશ્મિઓ અથવા તો જીવાશ્મો, અશ્મિઓ એટલે કે હાડકાં. તો કોઈપણ સજીવ જ્યારે જન્મ લે છે ત્યારે એ મૃત્યુ પામે છે. હવે જ્યારે એ મૃત્યુ પામે, કોઈપણ પ્રાણી લઈ લો, રસ્તામાં પડેલું કોઈ કૂતરું મરી ગયેલું હોય તો એને તમે જુઓ તો સમય જતાં એનું શું થશે? વિઘટન થશે. કેમ? કારણ કે હવાની અંદર જ્યારે ખુલ્લું પડી રહે ત્યારે ઓક્સિજન, હવામાં રહેલો ઓક્સિજન અને ભેજના કારણે શું થવાનું? એનું વિઘટન થવાનું. ક્યાંક એવો સમય આવશે કે જ્યારે એને પૂરતા પ્રમાણમાં ઓક્સિજન ન મળ્યો હોય અથવા તો ભેજ પૂરતા પ્રમાણમાં ન મળ્યો હોય તો એનું પૂર્ણ વિઘટન થતું નથી. ક્યાંક એના અશ્મિઓ એટલે કે એનું શરીર અથવા તો છાપ જે છે એ બાકી રહી જતી હોય છે. જેમ કે કોઈ મચ્છર હોય, મચ્છર તમારી બુકની અંદર આવીને પીલાઈ ગયો હોય અને એમના એમ એ પડ્યો રહે તો શું થવાનું? આખો એક શેપ જે દબાયેલો શેપ છે એમના એમ એનો પડી જવાનો ત્યાં આગળ. એટલે કે એનું પૂર્ણ રીતે વિઘટન થતું નથી. વિઘટન થવું એટલો મતલબ શું થશે? કે એનું એકદમ માટીની સ્વરૂપની અંદર એક ખાતર જેવું સ્વરૂપ બની જવું, તો એને આપણે કહી શકીએ વિઘટન. પણ એનું પૂર્ણ વિઘટન થતું નથી તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? અશ્મિઓ અથવા તો જીવા. હાડકાં તમે જોયા હશે કે કૂતરું જ્યારે મરી ગયું ત્યારે એના હાડકાં આખા દેખાતા હોય છે. એટલે કે ઉપરનું જે શરીર છે, એની જે ચામડી છે એનું વિઘટન થાય છે. કેટલાક કીટકો અથવા તો જીવાણુઓ દ્વારા એનું વિઘટન થાય છે, પોતે પોષણ તરીકે એનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ જે કડક એના હાડકાં હોય છે એ એમના એ સ્વરૂપ એનું પડી રહેતું હોય, એને જ આપણે કહીએ છીએ અશ્મિઓ. તો કોઈપણ સજીવ જ્યારે જન્મ લે છે ત્યારે તે મૃત્યુ પામે છે. સજીવ જ્યારે મૃત્યુ પામે ત્યારે હવામાં રહેલા ઓક્સિજન અને ભેજના કારણે તેનું શું થાય છે? વિઘટન થાય છે. અમુક સંજોગો એવા મળે છે કે તેનું સંપૂર્ણ વિઘટન થતું નથી. અમુક સંજોગો એવા એટલે કે એને પૂરતા પ્રમાણમાં ઓક્સિજન ન મળ્યો હોય અથવા તો ભેજ પૂરતા પ્રમાણમાં ન મળ્યો હોય એવા સમયે શું થાય છે? એનું સંપૂર્ણ વિઘટન થતું નથી. તો એવા સમયે સજીવનું કોઈપણ સજીવ હોય એનું શરીર અને છાપ બચેલી રહી જાય છે અને જેને આપણે શું કહીએ છીએ? અશ્મિ અથવા તો જીવાશ્મ કહે છે. ક્લિયર? તો આ ઉદ્વિકાસના સંબંધ હતા. 3 સંબંધો હતા એના: સમમૂલક સંબંધો, સમરૂપ અંગો અથવા તો કાર્ય સંદેશ અંગો, અને ત્રીજું હતું અશ્મિ જીવાશ્મો. અશ્મિ અથવા તો એને જીવાશ્મો પણ કહી શકીએ. હવે આપણે જોઈએ ઉદ્વિકાસના તબક્કાઓ કે એના કેટલા તબક્કાઓ છે, કઈ રીતે બીજો સજીવ ઉત્પન્ન થાય છે. જોઈએ આપણે ઉદ્વિકાસના તબક્કાઓ. તો એની અંદર શું હોય છે? તો સજીવોમાં જટિલ અંગો આવેલા હોય છે. તમે જાણો છો કે સજીવની અંદર જટિલ અંગો પણ એક સાથે આવતા નથી. એનું જ્યારે જટિલ અંગો બનવાની શરૂઆત થાય ત્યારે એ કેવા હોય છે? તો એ સરળ હોય છે અને સમય જતાં એ કેવા થાય છે? જટિલ થાય છે. તો સજીવોમાં જટિલ અંગો આવેલા હોય છે. પ્રશ્ન એ છે કે શું આ જટિલ અંગો એક જ વખત ડીએનએમાં ફેરફારથી આગળ આવી જાય છે? એક જ વખત ડીએનએનો ફેરફાર થાય અને એ આવી જાય છે? તો ના, એની અંદર શું થાય છે? તો જટિલ અંગો જે છે એ તબક્કાવાર ઉદ્વિકાસ પામે છે. તબક્કાવાર એનો વિકાસ થાય છે. ધીમે ધીમે એનો વિકાસ થઈ અને એ કેવા બને છે? જટિલ બને છે. એક સાથે ડીએનએમાં ફેરફાર આવતો નથી. જેમ આપણે ભમરાના ઉદાહરણની અંદર સમજ્યા હતા તો એની અંદર ઉત્પત્તિ એકદમ બદલાઈ. તો એની અંદર શું થયું? ડીએનએનો ફેરફાર આવ્યો ત્યારે એ ગ્રીન કલરના કે લીલા કલરના ભમરા નવા સર્જન થયા. તો એની અંદર શું થયું? ડીએનએમાં ફેરફાર આવે, પણ એક સાથે એ ફેરફાર આવતો નથી. એ આવવા માટે ઘણો એવો સમય લાગતો હોય છે. જેમ કે આપણી આંખ લઈ લો તો આંખની અંદર દરેકની આંખો એક સમાન હોતી નથી. પછી આંખની જે જોવાની ક્ષમતા છે એ પણ દરેક માટે કેવી હોય છે? અલગ અલગ હોય છે. તો આની અંદર ઉદ્વિકાસ એ જે છે એ બધામાં કેવું હોય છે? અલગ અલગ હોય છે. આ અંગો શરૂઆતમાં કેવા હોય છે? સજીવોમાં સરળ હોય છે. શરૂઆતમાં જે જટિલ અંગો હોય એકદમ જટિલ હોતા નથી. એ કેવા હોય છે? સરળ હોય છે. ધીમે ધીમે નવી જાતિઓમાં આ અંગો સુવિકસિત થાય છે. જેમ જેમ સમજ જાય એની એ જાતિની જેમ જેમ નવી નવી ઉત્પત્તિઓ, એટલે કે કોઈ એક સજીવ બીજા સજીવને જન્મ આપ્યો, એ સજીવ પાછો પુખ્ત વયનો થાય એટલે પાછો એ બીજા સજીવને જન્મ આપશે. તો એમ એમ ધીમે ધીમે સમય જતાં એની અંદર શું થાય છે? વધારો થાય છે. એટલે કે એ જાતિના અંગો શું થાય છે? સુવિકસિત થાય છે. અંતે કેવા બને છે? એ જટિલ અંગો બને છે કે એની અંદર જે પોષણ પૂરતું નહોતું એ હવે શું થઈ ગયું? પૂરતું થશે. જેમ કે પ્લેનેરિયા. તો પ્લેનેરિયા એ પ્રાણી એવું છે કે એની ઉપર આંખો આવેલી હોય છે. આપણે આંખો એટલે શેના માટે કાર્ય કરતી હોય છે? તો જોવા માટે. પણ આ પ્લેનેરિયા જે પ્રાણી છે એની આંખો જે જોવા માટે કાર્ય કરતી નથી. એ માત્ર સંવેદનશીલ છે. એટલે કે એ સંવેદન કરે છે, પોતે કંઈ વસ્તુને અનુભવે છે, જોઈ શકતા નથી. તો પ્લેનેરિયાની આંખ જોવાનું કાર્ય કરતી નથી. તે શું કહે છે? પ્રકાશ પ્રત્યે સંવેદનશીલ છે. પ્રકાશ જે પડે છે એ પોતે સંવેદે છે, એટલે કે પોતે એ અનુભવે છે.
પ્લેનેરિયામાંથી નવી જે જાતિઓનો ઉદ્ભવ થયો હશે તેમાં આંખો વધુ સુવિકસિત હશે. એટલે કે પ્લેનેરિયા જે પ્રાણી છે એમાંથી જેમ જેમ કોઈ નવો સજીવ ઉત્પન્ન થયો હશે એની આંખો જોવા માટે કાર્ય કરતી હશે. ક્લિયર? એટલે કે જેમ જેમ એમાંથી નવી નવી સંતતિ ઉત્પન્ન થતી હશે એની અંદર આ આંખો જે છે એ આની અંદર પ્રકાશ સંવેદવાનું એટલે કે પ્રકાશને અનુભવવાનું કાર્ય કરતી હતી. ધીમે ધીમે એની જે સંતતિ બની એ શું કરશે? આંખોને જોવાનું કાર્ય કરશે. એટલે એના માટે શું થયું કહેવાય? એનો સુવિકસિત એ થયું કહેવાય, આંખોનું વધુ સુવિકસિત થઈ કહેવાય. જેમ કે આપણે જોઈએ કૃત્રિમ ઉદ્વિકાસ, એટલે કૃત્રિમ રીતે ઉદ્વિકાસ કઈ રીતે થાય છે? તો સંકરણ દ્વારા. કોઈ એક સંકરણ કરી, કોઈ બે અલગ અલગ જાતિઓનું સંકરણ કરી કોઈ નવી જાતિ પ્રાપ્ત કરી. જેમ કે જંગલી કોબીજ છે તો એમાંથી અન્ય જાતોનું સંવર્ધન, જેમ કે કોબીજ લઈ લો, જે સામાન્ય કોબીજ આવે છે એ આ એક પત્તા જેવી, જંગલી કોબીજ એક પત્તા જેવો આકાર છે કે પત્તા જેવી રચના છે એની, એમાંથી કોબીજની ફુલાવર છે એ આવી અન્ય બધી અલગ અલગ જાતિઓ એમાંથી ઉત્પન્ન થવું, અને એને જ આપણે શું કહીએ છીએ? કૃત્રિમ ઉદ્વિકાસ. એટલે કે આપણે પોતે કોઈ અલગ અલગ જાતિઓનું સંકરણ કરી અને કોઈ નવી જાતિ ઉત્પન્ન કરીએ છીએ તો એને શું કહેવાય? કૃત્રિમ ઉદ્વિકાસ. ક્લિયર? તો અહીંયા ઉદ્વિકાસ પણ આપણો પૂર્ણ થાય છે, એ સાથે આપણું ચેપ્ટર જે છે એ પણ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આગળ આપણે એક નવા ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીશું. થેન્ક યુ.